Hello, friend. Start our networking assignments. We know that within the PHP practical and project, there is a part of networking assignment which included there. Based on computer network part first and second, they have given us idea before this networking practical is that to cover the basic concept of networking, then to understand the basic Linux installation and the setting up the operating environment, then also how to set up the LAN and understand the basic concepts of LAN. Also to networking assignment, there are 4 number of assignments there. One is Linux installation, second one is that the networking commands in Linux, third one is that the study of LAN environment, and fourth one is use of Workshark tool. In this way, there are the 4 assignments there. Out of these, today we will going to study the assignment number 2. We have to execute each command and discuss how they work there. So before starting it, first command is that yes sir. Okay, so first command is ping there. This command is used to test the connectivity between 2 nodes. 2 nodes means that 2 systems, 2 computers there. As a ICMP, that is the Internet Control Message Protocol, to communicate to other devices there. Means what? You can check out or the test the connectivity between 2 nodes. For that purpose, there is a ping command. You can put the host name or IP address there, and we will, for that purpose, we will go to execute it. Okay. We have to start the telnet server there. Okay. Are you able to see screen? एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, टेलनेट सर्व्हर सुरू करूया. पहिली जी काही कमांड आहे बघा, 2 नोडची जी काही कनेक्टिव्हिटी आहे ती टेस्ट करण्यासाठी पिंगचा काय केला जातो, वापर केला जातो. मग आता पिंग बघा, what to do, we have to just write this command and execute it and to see the what will be the output there. आपल्याला फक्त ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. बघा पहिली कमांड काय आहे, मग पिंग टाकली. ठीक आहे, बघा आता ही जी काय पिंग कमांड आहे, इट विल शोज द कनेक्टिव्हिटी. मग आता आपला जो काही ऍड्रेस आहे, आयपी ऍड्रेस सर्व्हरचा, तो टाकूया. बघा
आता विदिन दिस लोकल होस्ट बघा तो काय काय शो करतो आहे. हाऊ मच डेटा बाइट्स ऑफ डेटा इज यूज देअर. देन इंटरनेट कंट्रोल मेसेज प्रोटोकॉल सिक्वेन्स and how much the data is there. In this way it shows the connectivity there. तुम्हाला Yes, sir. okay. then बघा तुम्ही या कमांड एक्झिक्यूट करून काय करायचं आहे, इथं आउटपुट लिहायचं आहे. ठीक आहे. बघा त्यानंतर स्क्रीन दिसते एक तुम्हाला. हो सर. नेक्स्ट कमांड आहे. सिस्टीमचा नाव ही कमांड काय करते, शो करते. मग आता त्याचा मिनिंग समजलं आपल्याला एक्झिक्यूट करायला. आय गॉट द मिनिंग. ओके आपण टाकून बघूया काय आहे. होस्ट नेम स्क्रीन दिसते का नेटची. बघा now see we have put command we will show host names now write this in your word. You got this command host name. Move to our next command. Okay. Trace route. आपण असं करायचं का सगळ्या कमांडचे अर्थ समजून घेऊ आणि नंतर एक एक कमांड एक्झिक्यूट करू, चालेल का? हो सर चालेल. बघा our next command is now we will going to understand the meaning of each command, then we will going to execute it. Okay, चालेल ना? बघा आता तिसरी कमांड आहे ट्रेस रूट. स्क्रीनवर दिसते आहे बघा. This command, that is the trace route, is
the network troubleshooting utility which shows number of hops taken to reach destination to determine packets traveling path. म्हणजे काय, नेटवर्कचं ट्रबल शूटिंग युटिलिटी. ट्रबल शूटिंग म्हणजे काय, व्हेनेवर देर इज सम एरर और प्रॉब्लेम इज ऑकर्ड देयर, that time we are going to troubleshoot it, and that troubleshoot activity will be the number of hops. Hops means systems there taken to reach destination. Destination ला पोहोचण्यासाठी त्याला किती होप्स घेतलेले आहेत ते, and it also determines the packets traveling path. It will determine the packet paths or ways, which path or way is chosen by it, it will be shown. Are you got meaning of trace route? Yes or no? Yes, sir. Command आहे netstat, that is a network statistic command. This command going to shows interfaces, connection information, routing table information and etc. बघा, नेटवर्कच्या रिलेटेड इंटरफेस अशी विविध प्रकारची माहिती बघण्यासाठी त्या ठिकाणी नेटस्टॅट ही कमांड वापरलेली आहे. ठीक आहे. त्यानंतर बघा पुढची कमांड आहे आयपी कॉन्फिग. बघा, आयपी कॉन्फिग ही जी काही कमांड आहे, इट डिस्प्लेज द नेटवर्क इन्फॉर्मेशन मीन्स व्हॉट, नेटचं स्पीड किती आहे, त्याच्यामध्ये त्याचा प्रोसेसर कोणता आहे, हार्ड डिस्क असेल, रॅम असेल, ओव्हरऑल जी काही इंटरफेसच्या जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती बघण्यासाठी आयपी कॉन्फिग ही कमांड. येस ऑर नो? आपण वन बाय वन मिनिंग बघतो आहे आणि नंतर आपण एक्झिक्यूट करणार आहोत. ठीक आहे. आयपी कॉन्फिग समजला का? ओके, थँक्यू. पुढचा मराठीमध्ये काय अर्थ होतो? कोण. बरोबर की नाही? मग हू कमांड डिस्प्लेज द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल युजर्स हू आर लॉगिन इन. बघा, त्या नेटवर्क मध्ये जितके युजर्स असतील आणि ज्यांनी लॉग इन केलेलं आहे, who are log in there, information about them is displayed by using who command. Okay, are you got? Yes, sir. So who am I, मी कोण आहे, like that. मैं कौन आहे? The who am I command writes the username, that is the login name of owner, the current login session to standard output. Currently ज्याने लॉगिन केलेला आहे त्याचं नेम आणि ओनर ऑफ करंट लॉगिन सेशन हे डिस्प्ले. नंतर बघा पुढची कमांड आहे nmap. बघा, दिस इज द नेटवर्क मॅपर टूल विच इज यूज्ड टू डिस्कवर द होस्ट अँड सर्व्हिसेस ऑन द नेटवर्क. नेटवर्क मध्ये ज्या काही सर्व्हिसेस अवेलेबल असतील त्या सर्व्हिसेस आणि हु इज होस्ट टू डिस्कवरिंग इट. समजला का मीनिंग? It is too much easy practical. You have to just write the command and observe the outputs there. But before that, we are familiar with what is the meaning of exact each command. Yes or no? nmap समजलं का? हो सर. त्यानंतर लास्ट कमांड आपण आजची बघणार आहोत टीसीपी डब. बघा, टीसीपी ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक आहे. टीसीपी
It is our station description of content of packet. पॅकेट्स आहेत किंवा कंटेंट ऑफ पॅकेट आहे त्याच डिस्क्रिप्शन देण्यासाठी आणि दॅट प्रिसिडेड टाइम स्टॅम्प म्हणजे बुलियन एक्सप्रेशन मॅच झालेलं printed by default as hours, minutes, and fraction of seconds since midnight. You got this meaning? TCP done? Yes or no? Hello. Yes, sir. Okay. So now we have to execute each command. Before that, tell me if you have any problem in each command meaning. तत्पूर्वी मला सांगा तुम्ही मीनिंग मध्ये अडचण कोणाला येस ऑर नो काय अडचण नाही ना स्क्रीन have any problem in the meaning of command yes or no No, sir. okay thank you. So we want to execute it. For that purpose what to do we have to go in जसं आपण होस्ट नेम पहिली कमांड पाहिली त्यानंतर पुढची कमांड आहे ट्रेस रोट पॅकेटचा जो काही ट्रॅव्हलिंग पाथ आहे तो शो करण्यासाठी या ठिकाणी ट्रेस रूट या कमांडचा काय केला जातो वापर केला जातो बघा यामध्ये आता तो जो काही सगळी जी काही डिस्प्ले करतो आहे आर यू गॉट इट दिसते स्क्रीन meaning of each one is given there okay बघा स्क्रीन दिसतंय तुम्हाला हो सर दिसते ट्रेस रूट करत असताना ती जी इन्फॉर्मेशन बघा आपण ट्रेस रूट पुढे काय केलं आहे आपला जे काही आयपी ऍड्रेस आहे सर्व्हरचा ट्रेस रूट सिक्स्टी बाईट्स पॅकेट 1 आहे त्यानंतर आहे लोकल डोमेन आहे त्याचा आयपी ऍड्रेस त्याने दिला त्याच्यानंतर बघा त्याचा जो
वन लोकल होस्ट जे काही नाव आहे ते दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज हिअर. आर यू अंडरस्टँड कमांड? दिसतंय का? हो सर. हो सर. ओके ओके यस सर. ठीक आहे. बघा आता आपल्याला आपली जी काही नेक्स्ट कमांड आहे, नेक्स्ट कमांड कोणती आहे बघा, नेट स्टॅट ही जी काही कमांड आहे ती आपल्याला करायची आहे. बघा फॉर दॅट पर्पज स्क्रीन दिसतंय ना? हो सर. नेट स्टॅट आपल्या सर्व्हर नेट स्टॅट कमांडने काय होतं, इट कमांड डिस्प्ले द इंटरफेस कनेक्शन इन्फॉर्मेशन अँड राउटिंग टेबल इन्फॉर्मेशन. कनेक्शन इंटरफेस आणि राउटिंग टेबलची इन्फॉर्मेशन तो काय करतो, शो करतो. मग कमांड टाकू बघा, दिसतंय का काय काय कनेक्ट आहे? हो सर. ठीक आहे. बघा ऍक्टिव्ह इंटरनेट कनेक्शन्स, त्याच्यामध्ये जो काही प्रत्येक ऍड्रेस आहे, लोकल असेल फॉरेन असेल आहे, तो टेबल आणि सगळी माहिती या ठिकाणी डिस्प्ले होते आहे. दिसतंय ही कमांड? हो सर. ओके, आर यू गॉट दिस कमांड? यस सर. चॅट कोणती कमांड आहे आपली पुढची? हो. हो म्हणजे काय, करंटली ज्याने आपण काय केलेलं आहे, लॉग इन केलेलं आहे. हो बघा एक हो सर. कमांड समजते का? हो सर. बघा त्यानंतर पुढची कमांड आहे हू. हू एम आय म्हणजे काय, करंटली ज्याने लॉग इन केलेला आहे, कोणी आहे लॉग इन नेम? exam1. This दिसतंय ना? बघा नेक्स्ट कमांड आहे nmap. बघा नेटवर्क मॅपर टूल विच इज यूज्ड टू डिस्कवर होस्ट अँड सर्व्हिसेस ऑन कॉम्प्युटर नेटवर्क. कॉम्प्युटर नेटवर्क बघा nmap आणि जो काही सर्व्हरचा ऍड्रेस आहे तो आपण टाकूया. बघा आता तो त्याच्या सर्व्हिसेस आणि host services on the computer network that will be discovered by using this command. बघा are you able to see screen? Yes sir. nmap कमांडने जी काही माहिती आहे ती सगळी माहिती त्या ठिकाणी आपल्याला काय होते आहे, आता दिसते आहे. दिसतंय का?
त्याचा टायमिंग, परफॉर्मन्स, त्याचे फायरवॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम कोणते आहे, त्याचं डिस्क्रिप्शन, स्क्रिप्टचं स्कॅनिंग असेल, सर्व्हिसचं व्हर्जन असेल, जे काय पोर्टचं स्पेसिफिकेशन आहे, होस्टची डिस्कवरी आहे. बघा मी जसं सांगितलं, होस्ट डिस्कवर आणि सर्व्हिसेस, डिस्कवर होस्ट अँड सर्व्हिसेस इज द यूज ऑफ Nmap. बघा त्याने होस्ट त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, डिस्कवर केलेला आपल्याला काय होतो आहे, अशा पद्धतीनं. बघा त्यानंतर आपली नेक्स्ट कमांड आहे. बघा त्याने पोर्ट वगैरे, होस्ट इज सगळं त्या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे. TCP मध्ये कोण कोण काय काय ओपन आहे, HTTP, टेलनेट, RPC बाइंड, MySQL, 7 सेकंद मध्ये झालेला आहे. आता पुढची कमांड, शेवटची कमांड आहे TCP डंप. बघा our last command is that TCP dump of content of packets there. Print out the description of contents there. Okay, for that purpose we will going to execute it. बघा पण जे काही सर्व्हरचे परमिशन नसल्यामुळे तो तसं शो करतो कॅप्चर ऑन दॅट डिव्हाइस. बघा आपल्याला त्या परमिशन नसल्यामुळे यूज ऑफ TCP डंप इज काय आहे, टू प्रिंट आउट description of contents. Okay, that match the Boolean expression and the description preceded by timestamp, printed default as hours, minutes and seconds there, and fractions of second since midnight. You got it? Yes, sir. Hello. Okay. Yes, sir. So I hope that you understand all these commands: ping, hostname, who, traceroute, netstat, whoami, Nmap, and TCP dump. Have any? Yes, sir. Okay, thank you.